another topic of interest by my another close friend Guru Prasad, who was also part of our office building for 1 year. So he's revived more than 25 lakes all over. I have been a part of seeing from the beginning to end in 1 or 2 lakes. So they are doing amazing work. I had seen MG Road being in MG Road Army campus. There was a barren area which was a lake earlier. They took me for inauguration. I went there. It was a complete barren land and it was creating mosquito menace. And finally, after 4 months, we went for inauguration during monsoon. And that time, they could do boating and he was drinking water directly from the lake. Okay, so such a beautiful lake. So they have done many such lakes. So he's also a mechanical engineer, and he's also like Gopal Navle. He's into music as well as into science. He's also into tabla. His wife is also a very well-known Karnataka classical singer. Coming to lake restoration, see, this lakes restoration problem is not just a problem of Bangalore or problem of India. All over the world, they have spoiled the lakes. So there is, world over, the people have realized now. Seattle, they have just recovered so many lakes. Europe, they have done so many recoveries. East Africa, they have done so many recoveries of the lake, restoration of the lakes. Delhi, they have done. So all have been doing. So Bangalore was known as a city of lakes, and only the roads have lakes now. So many of the lakes have disappeared. So an youngster like Guru Prasad, Gurunandan Prasad was last one. So Gurunandan can only bring us back the older Bangalore with water. Because I was in Bombay for 3 years. The most important thing I liked was that the entire Bombay gets from water supply from only 5 lakes, and there is no ration system. They get 24/7. So I was amazed because we used to get only 3 hours a day, alternate days and all, even in the 80s. We are getting from Tippukondanahalli, that is closed now. So now we are getting from 150 kilometers away, and it is flowing all the way, though we had more than 200 lakes in Bangalore. So it's really a sad story. So we have to become like Bombay, self-sufficient with the lakes. On the quick background, Jotege, we will start why I do what I do. So as Sir told, I am a mechanical engineer with an MBA in corporate social responsibility. So India is the only country in the world to make corporate social responsibility mandate. And the credit of this goes to Manmohan Singh. In 2013, this was made mandatory. And by far one of the best laws I think the world has seen is to have corporate social responsibility as a mandate to all companies which are making profits above 5 crores. So now that brings us a huge opportunity. There is about 32,000 crores in the Indian economy for corporate social responsibility, only to do good work for all the NGOs, right? So, and the law itself says that NGO only has to implement this with ATG exemptions and blah blah blah, all that. You can always read up about the law, which is a great thing that has happened to India. Sir, settle down. Yeah. So I come from the Dakshina Kannada Bhaga, one of the most controversial places as of today. I come from a place called Dharmasthala. Okay, a village, a house known as Mundrupadi. That is where I come from. So that is my origin. That is where my grandfather, parents, and all of them came. But I studied in Bengaluru. I studied in MES Kishore Kendra, and I'm a mechanical engineer from MS Ramaya Institute of Technology, MSRIT, and predominantly all my life I have spent in Bengaluru. I have seen Bengaluru. Of course, I am younger than most of you, but I have also seen Bengaluru in the 1990s, how beautiful it was. I think all of you have seen Bengaluru even before that. All of you are from Bangalore? Ellaru Kannada gottirore, ellaru Bengaluru hutti beldirore. So let us start today's session with the quiz. Okay? Quiz ಅಲ್ಲಿ win ಆದವರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. So what percentage of Bengalore's drinking water comes from Kaveri River? The options are here. 15, 30, 60, 100. 15, 35, 60. 60. Yes, sir. The correct answer is 60%. 60% of Bengalore's drinking water or a lot of potable water comes from Kaveri. But 25% pipe is a answer. We will come to all of that today. Second question. What is the daily quantity of water in million liters per day drawn to Bengaluru from Kaveri River? Okay?
The options are here. 350 million liters per day MLD, 1450 MLD, 2600 MLD or 3200 MLD. 2600. Now it is 3,200. Now it is 3200. Kaveri stage 5, the right answer is 1450 MLD. Kaveri stage 5. Okay? Stage 6 will start very soon. Okay, next question. What is the percentage of Bangalore's water supply reportedly wasted? Again, coming to your things. Reportedly wastage due to leakage while coming from Kaveri basin to Bengaluru, or losses? 10%, 25%, 49%, 55%. 49. You are right, sir. The answer is 49%. 49% of water gets wasted 50%. before coming to Bengaluru. Wasted is stolen or wasted? Both. There are leakage. Not accounted. Not accounted for. So that is why non-revenue water. This is called non-revenue water. It can be leakage, storage, stolen, whatever. Okay. Next question, because all of you are old Bangaloreans. When was the first modern pipeline to Bangalore's water supply laid? From which river was it sourced from? From Arkavati, 1894. Yes, that answer is right. Okay. You have seen Bengaluru and today's lakes and all of that. Which is the oldest surviving lake as of today? Out of the lakes that I am going to show you. Lake. ಬೆಂಗಳೂರು BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಆದಂತಹ ಹಳೆಯ ಕೆರೆ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟು ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಸೂರ್, ಬೆಳಂದೂರ್, ಹೆಬ್ಬಾಳ್, ಮಡಿವಾಳ. The right answer is Alsur. No. Parts of Bangalore, it was supplying water before. Yeah. That brings us to a very important situation of how important was water to be brought to Bangalore from different locations. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ನೀರು ಸಪ್ಲೈ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಸದಲ್ಲ. From 1800 onwards, we've always had a history to the water being supplied to each and every house of Bengaluru. That being said, Kempegowda, the man who made Bengaluru, built a lot of lakes. Starting from Sankey Tank to Alsur to all of these lakes are all man-made lakes. They are not natural lakes. All of us think they are natural lakes, but they are not natural lakes. Of course, a lot of you all know that it was a city of 1000 lakes, but today it has been reduced to 270. That being said, why was these lakes made? The main purpose was for irrigation, not for drinking water. ಅವಾಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಇರಿಗೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ, ಯಾಕಂದರೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ವಿ, ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಆಫ್ ಇರಿಗೇಷನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಆಲ್ low lying areas where they had to build a main bund and then stop the water, stop the rain where it ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನ, ಅವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದ ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 12,50,000 people. They died. Bengaluru alone had about 1.8 lakh people. We lost about 90,000 people, and this is all data which is true. Bengaluru was built, correct, see, this is the thing, Arkavati river alli Hesarghattadalli ಒಂದು ಡ್ಯಾಮ್ ಅಂತ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ದೇ ಬಿಲ್ಟ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯಾಮ್, only that Arkavati basin was, Arkavati river, the Hesarghatta dam was okay, perfectly working only for 10 years. And today, Kiran, ನೀನು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? whenever I say to change, change. ಸೊ ಕೇವಲ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದು ಬರೀ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಹಿಂಗಿತ್ತು ಫಾರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೀರಿದೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ದ ಗುಡ್ ರೈನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this brings us to a very important point. Why did we have all of this water supply into our houses from 1800 onwards? That is because of the elevation of Bengaluru. ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ 3000 feet above sea level, that is about 970 meters above, 920 meters above sea level, which receives about 1000 mm of rain. Every year 1000 mm rain ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ಆವ್ರೇಜ್ 63 days of rain. ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ವರ್ಷ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಿರಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಅವರ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದೋಸ್ ಡೇಟಾಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್.
ಸೊ ಜಿಯಾಲಜಿ ವೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತಳ್ಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಗ್ಯಾಪ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ವೆದರ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೈಟ್? ದಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್. ನಾವು ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿ ಆಗೋಯ್ತು, ವಿಚ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದಿಸ್ 1980s 1970s ಇಂದ ಎಷ್ಟು ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ, ವೈ ವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್. ನಾವು ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪರ್ಪಸ್ಗಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲ. ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಬಾಡಿ ಚೇಂಜ್ಡ್, ಓಕೆ? ಆಮೇಲೆ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಹಿಂದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ ಬ್ರಾಟ್ ಅಸ್ ಟು ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 210 lakes, ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ 186 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್. ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೆಳಂದೂರು ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತು. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್. ಆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಥ್ರೂ ಚಾನಲ್ಸ್, ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀರು ಹಿಡಿದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ಅಂಡರ್ ರೆಸ್ಟೋರೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಾಂಬೆ ಗೆಟ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದೋಸ್ 3 ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಇರುವಂತಹ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸಿಂದ ನಾವು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸರ್ವೈವ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 14 days. ಅದಾದಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ನೀರಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ, ಓಕೆ? ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಆದರೆ ದ ಲೇಕ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಹಿಂದೇನು. ಸೊ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಸಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ರೈಟ್? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳು ಇಂಥ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿರೋದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲೇ ಯಾವತ್ತೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ 23-24 financial year, we saw that happen. That being said, I will bring in more data where sir was telling about a lake that we have created. So after Kempegowda, if someone has created a lake, that was our team. So in MG Road, there in the peak of summer in 2024, ಸರ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ. ಜಸ್ಟ್ 1.5 meter excavation and we were getting water. ಜರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. These are called shallow aquifers, right? ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ shallow aquifers ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಬಾವಿಗಳು, ರೈಟ್? ಅದಿದ್ದು ಇವತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡಸ್ ಇಟ್ ಫ್ಲಡ್? ಇವತ್ತು ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ರೋಡೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳೇ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ಇದಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಮೇಜಸ್ ನೋಡಿ. ಫ್ರಮ್ 1973 to 2023, ದ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ವರ್ಸಸ್ ದ ಸಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್. ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಯಿಲು ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ 15%. ಮಳೆ ಬಿದ್ದಾಗ 15% ನೀರು ಮಾತ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ 85% ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್. ಬಟ್ ಟುಡೇ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಕಾಂಕ್ರಿಟೈಸೇಷನ್, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ರೋಡ್ಸ್, CC ರೋಡ್ಗಳು, ವೈಟ್ ಟಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 95%. 5% ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ್ಯಾಟ್, ಓಕೆ? ಇನ್ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 95%. I think this is something that sir will also be able to tell us through his GIS mapping in the next session. He will show us how Bangalore has probably changed. Next. So also we have a lot of history to our water supply. First of its kind in India, BWSSB ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಈ ಸೂರೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ. After I think another city that was having this before was Mexico. Okay, after that India ali Bengaluru was the second city in the world to have an official board which will supply water. Bengaluru water supply ge antane Suraj board iruvanthadu, that is the one of its kind, second in the world. But ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೈಡ್ರೋಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳಿಲ್ಲ ಆನ್ ಬೋರ್ಡ್. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹೈಡ್ರೋಜಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಪರ್ಯಾಸ ಏನಂದರೆ BWSSBಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರ ಸೂಪರ್ವಿಧಿಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. BWSSBದು ಕೆಲಸ ಏನಂದರೆ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಬಂದ ನೀರನ್ನು ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ BWSSB. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ BBMP. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾರತಮ್ಯ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಆಸ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ BWSSB. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. So BWSSB, what they do is Kaveri does a beautiful thing to Bengaluru. She gives a 12-hour pit shop in Bengaluru.
River Kaveri gives a 12 hours pit stop in all of our houses. From Kaveri basin, she's pumped all the way till Bengaluru. We use her for all of our needs, be it industrial usage or household usage, whatever. Adadmele, she gets recycled. Recycle admele, she goes to Chikkaballapura, Dodballapura, Kolara, all of that. And from there, all of our farmers in those rural areas, they grow vegetables. ಬೆಳೆದಿರುವಂತಹ ತರಕಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತವೆ? ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಮೈಟ್ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಇದು BWSSB ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎಕಾನಮಿ ದಟ್ BWSSB ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಅ ಡ್ರಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಏರಿಯಾ ಲೈಕ್ ಕೋಲಾರ್ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಸ್ ವಾಟರ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಹೋದಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸಸ್, ದೇ ಆಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ದೇ ಆರ್ ಗುಡ್ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ವಾಟರ್ ಟು ಗ್ರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್, ವಿಚ್ ವಿಲ್ supply water to supply fruits and vegetables F&B to Bengaluru. So ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ second in the world to do this after Mexico. The first city that will go dry ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು World Bank is also Mexico. The first city that will go dry ಅಂದರೆ Mexico. The second city is Bengaluru as per their report in 2019. Next. This is what I was telling. Bangalore does something remarkable, right? ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿರೋ ನೀರನ್ನು ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ಮರ್ಸಿಂದ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಇರೋದು ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾವೇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲ ಮನೆಗೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಅದಿಲ್ಲ, ಇದಿಲ್ಲ, ಒಂದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬೈಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಕ್ವೆಶನ್, ಹ್ಯಾಸ್ ರಿವರ್ ಕಾವೇರಿ ಫೇಲ್ಡ್ ಅಸ್? ದ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ನೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ 149 ಮಿಲಿಯನ್ ಲೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 11 lakh ಹೌಸಸ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ರೈಟ್? 8.84% of Karnataka's allocation of Kaveri is to Bengaluru only. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ರೈತರಿಗೆ. All that being said, 50% of Karnataka's population is in the Kaveri basin. That also creates 70% of Karnataka's GDP. And 50% of Karnataka's GDP comes from Bengaluru. And Bengaluru's GDP is about $350 billion. As I am telling this, I am getting goosebumps because just imagine what Kaveri Amma is doing to all of us. Next. Now this is our responsibility. Ishtondella Kaveri korta idale namage anta helidre, what is our responsibility, right? 34 lakes in Bangalore are currently under restoration, as I have told you. So currently under restoration, which BBMP is doing. BBMP is doing a fantastic job with respect to the lake restoration. They are doing a proper thorough analysis. In fact, most of us in the lake restoration today are taking BBMP's lakes as benchmarks for creating some of the lakes. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಕೆರೆಗಳು they are not clean water lakes. They are all sewage filled lakes. 80% of Bengaloru's lakes are getting sewage. BBMP is doing a fantastic job in diverting those sewages into recycling units. And also only the wet weather flow where clean water is coming into the lakes, ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆರೆ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಬಾಕಿದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ವಿತ್ ನೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್, ಬರೀ ಲೆವೆಲ್ಗಳ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಮೆಂಡಬಲ್ ಜಾಬ್ ದಟ್ BBMP is been doing. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ತೂರ್ ಆ ಬೆಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡ್ರೈ ಆದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ BBMP was trying to clean Vartur and Belandur. In the same year, drought also happened. ಅಂದರೆ ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಗಾಟ್ ಡಿಲೇಡ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡ್ರಾಟ್ ಏನಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಸೂನ್ಸ್ ಡಿಲೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವರ್ತೂರ್ ಮತ್ತು ಬೆಳಂದೂರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಚ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ 300 hectares and 400 hectares, 200 hectares. ಇಷ್ಟು ನೀರು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಬೌಟ್ 100 million liters ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ವಾಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ 2 lakes, ಬೆಳಂದೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ತೂರ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀರು ಬರೀ 2 ಕೆರೆಗಳು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು. ಬಟ್ ಏನಾಗೋಯ್ತು, ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ BBMP ವಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಕೆರೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀರಿಲ್ಲ ಹಂಗಾಗೋಯ್ತು. ಬೆಂಗಳೂರು ತುಂಬ ನೀರಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆರಡು ಕೆರೆಗಳನ್ನ BBMP ಅವಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಮಳೆಗಾಲ ಆಯಿತು. ಇವಾಗ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಫಿಯಾ ಆಯಿತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇದೇ ರೀಸನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಫಿಯಾ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಆಗಲಿ, ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಗಲಿ, ಎಲ್ಲೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ನಗರ ಆ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ, ಮಾರ್ತಹಳ್ಳಿ, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಮಾರ್ತಹಳ್ಳಿ, ವರ್ತೂರ್, ಓಲ್ಡ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಬೆಂಗಳೂರು. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್, ರೈಟ್?
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮನೆ ಕಟ್ತೀವಿ. ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಈಸ್ ಅ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಟು ದ ವಾಟರ್, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್ಸ್. ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಣ್ಣು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್. ಅದು ಡ್ರೈ ಇರೋ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಇರೋ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕನ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್, ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ 1, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ 2, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ 3, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 15-20 ಫೀಟ್ ಬಿಲೋ. ಈ 15-20 ಫೀಟಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್ಗಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಾಲೋ ಆಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಆರ್ ಗಾನ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲಾರ್ಸ್ ದೇರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಅವರ್ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೇರ್. ಈ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ದರ್ ಇಸ್ no one has even thought about how cellars have to be built, in which area it has to be built. In certain areas it can be allowed because there is no shallow aquifer or there is no groundwater recharge systems there. ಬರೀ ಕಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ದೇ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಲೌಡ್. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಮಣ್ಣು, ಎಷ್ಟು ಗಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಮಣ್ಣಿರುವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಾರ್ಗಳು ಬಿಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ನಾವು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಾರೇ 3 ಫ್ಲೋರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೌಸ್, there's again I personally feel that there has to be a law made, and ಅದಕ್ಕೆ we need a lot of hydrogeologists who will do the study of the entire city and tell ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಬಿಡಬೇಕು, ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಾರ್ ಬಿಡಬಾರ್ದು. A lot of countries, a lot of cities across other countries, they are doing all of these kind of studies, but we are not doing it. Why we are not doing it is probably because BWSSB, where there are actually engineers, they don't have groundwater as a part of their thing. Again it comes back to that. We need to have some people, hydrogeologists, as a part of BWSSB. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಡೋದು ಅವರೇ. BWSSBಗೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆನೇ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಥರ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ವಾಟರ್. I told a sentence in the beginning. We are drinking the costliest water in at least entire India. Okay, why? Because first thing we all understood that we are getting water from a lower elevation to Bengaluru, correct? 3000 meters ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು, 3000 feet ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು. ಈ 3000 feet ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಪಂಪ್ ಫ್ರಮ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 150 kilometers ಅವೇ. 150 kilometers ಇಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಪಂಪ್ಗಳು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ. ಈ ಪಂಪ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೆರ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ರೈಟ್? ಬರೀ ಅರ್ಧ ದಾರಿ ಬಂದಾಗ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಡಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಮಂಡ್ಯದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ವಾಪಸ್ ಮದ್ದೂರು ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಸತಿ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದ US ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಅಲ್ಲಿ US ನಾವು ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀರು ಕುಡಿತೀವಿ. ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು. BWSSB ಕಳಿಸಿರೋ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ? ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಕುಡಿಬೋದು ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆನ ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ ಅವರ ಸೆಷನ್ ನಾವು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದು. ಅದನ್ನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಭಯ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಪಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸಂಪಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್? ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್. ಫ್ರಮ್ ದ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಲ್ಲಿಂದನೂ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಫಿಲ್ಟ್ರಿಗೆ ಬಿಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಫಿಲ್ಟರಲ್ಲೂ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲೂ ಕರೆಂಟ್ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಫಿಲ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ನೀರು ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ 20% ನಾವು ಕುಡಿತೀವಿ. ಆ 20%ನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕುಡಿಯೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಕುದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸರ್? ನಾನು ಹೇಳಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಿದೆಯಾ ಹೇಳಿ? ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಕುಡಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಇಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಎವಾಪರೇಷನ್ ಲಾಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 20% ಎವಾಪರೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿನ ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ಆ್ಯಂಡ್ all of us have to ask. It's not only the 30-40 people who are sitting here, but the government has to talk about this. ಏನಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋಷ್ಟು ಖುಷಿ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ರೀಸನ್ ವೈ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ವಾಟರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಾಗುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅದರ್ ಸಿಟೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಗಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಲೋವರ್ ಎಲಿವೇಷನ್ ಟು ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಎಲಿವೇಷನ್, that is very costly. That is extremely expensive. Next.
That brings me to a point. How many rivers originate? This is again a quiz from Nandi Hills. ಎಲ್ಲರೂ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀವಲ್ಲ? How many rivers originate from Nandi Hills? 2. ಅರ್ಕಾವತಿ, ಕುಮುದ್ವತಿ 2, ಚಿತ್ರಾವತಿ 3. ವೃಷಭಾವತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಫ್ ಅರ್ಕಾವತಿ. Okay, the answer is 6 rivers originate from Nandi Hills. Next, Pennar. This goes to on top. ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮುಳಬಾಗ್ಲು ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ದೆನ್ ಅರ್ಕಾವತಿ, ದೆನ್ ಪಾಲಾರ್, ದೆನ್ ಚಿತ್ರಾವತಿ, ಪಾಪಾಗ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಗಾನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಯಾನಿಯನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಗಂಡಿಕೋಟ. ಗಂಡಿಕೋಟಕ್ಕೆ ಜನ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಯಾ ಅಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವಂಥದ್ದು ಇಸ್ ಅ ರಿವರ್ ದಟ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್, ರೈಟ್? Now do we have sources of rivers which we can depend on in Bengaluru only? The answer is yes. Now I will show you how the rivers pass through our backyard. Next. Idu Nandi Hills, okay? From Nandi Hills. This is also from Nandi Hills. Nandi Hills ಇಂದ ಒಂದು ರಿವರ್ ಈ ಕಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಹೆಸರುಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಮುಂಚೆ ನೀರು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್? ಇವಾಗ ಹೆಸರುಘಟ್ಟ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಿಲ್ಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಎವಾಪರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಾ 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 ಅಲ್ಲ. ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಿಂದ ಅರ್ಕಾವತಿ ಇದೆ, ಅರ್ಕಾವತಿ ರಿವರ್. ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸರ್ ಇದನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ತಿಪ್ಪಗೊಂಡಳ್ಳಿ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತಿ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಕಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ವೃಷಭಾವತಿ ಬರ್ತಾಳೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿಂದ ವೃಷಭಾವತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ, ಬಸವನಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಯಾ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಾಯಿತು. ಅದೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋದರೆ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಚಿಕ್ಕಜಾಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ. ಆ ರೋಡ್ ಆ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗಿಂದ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಜಾಲ ಇದೆ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜಾಲ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಜಾಲ ಅಂತಾರೆ. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತರಬನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಲೇಕ್ಸ್. ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಲಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ದೊಡ್ಡ ಜಾಲದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ ವಿಚ್ ಅಗೇನ್ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಫ್ರಮ್ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಲಾರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಲಹಂಕ ಇದೆ, ಯಲಹಂಕ ಕೆರೆಗಳಿದೆ, ಜಕ್ಕೂರ್ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಫೋಕಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೇಕ್ ಔಟ್. ಬಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಫ್ ಯು ಸಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಇದು ವಾಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಇವಾಗ? ಅವಾಗ ಸರ್ಕಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಲ್ ಡಿಲೀಟ್. ಅಲ್ಸೂರು ದಟ್ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಇಲ್ಲಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರುದು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಮುಂಚೆ ಹೈ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಸೂರು ವಾಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್. ಇವಾಗ ಈಗಲ್ಸ್ ನೆಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಟೀಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಕ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು. So we are extremely proud to tell that the topmost lake of Bengaluru was done by us. So ಅಲ್ಲಿಂದ ಮಡಿವಾಳ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಂದೂರು, ವರ್ತೂರು ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಯಿತು, ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿಗೆ ಹೋಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ ಬಂತು. ಮಡಿವಾಳದಿಂದ ಈ BBMP ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಗ್ರೀನರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ, ದಟ್ ಏರಿಯಾ, ರೈಟ್? ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಜಿಗಣಿ ಆ ಏರಿಯಾ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಗ್ನಿ, ಹೆನ್ನಾಗರ ಕೆರೆಗಳು ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಲೇಕ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅವರ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವೇನ್ಸ್, ರೈಟ್? ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೋಡಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ, ಕೋಡಿ ಹೊಡೆಯೋದಲ್ಲ ಅದು, ಕೋಡಿ ಬೀಳೋದು. ಓಕೆ, ಕೋಡಿ ಬಿದ್ರು ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ಕೋಡಿ ಬಿದ್ರು ಇದೆಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಥರ ಒಂದು 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 ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 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 ಬರುವಂಥದ್ದು
ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿರೋ ಕೆರೆಗಳು ಇದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತ ದರ್ ಇಸ್ ಅದು ಯಾವ ನದಿ ಸರ್? ರಿಚ್ ಬೆಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ಸರ್. ಇದಾ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಅ ಡಿವೈಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೂ ಪಾಸ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಜ್. ಅದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ದ ಮೀಟರ್ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್, ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಹೈಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೆಟ್, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ನೀರಿದೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಳಾಯಿತು, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. 2013 ವೆನ್ ಐ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಮೈ MBA, ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಷ್ ಆಸ್ ಅ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಚಿಕ್ಕವನಿಂದನೂ ನಮ್ದು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ರಜೆಯಲ್ಲೂ 3 ತಿಂಗಳು ಊರಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೀ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಮೈ ರೂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ, ಮಳೆ ಜಾಸ್ತಿ, ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಬಿಸಿಲು ಜಾಸ್ತಿ. ನಮಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ, ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೇ ಅದನ್ನು ರೋಡ್ ಕಟ್ಟುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಮ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೂ ಆ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡ್ರೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ರೋಡ್ ಹಾಳಾಗಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರಿಗೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ಪೀಕ್ ಆಫ್ ಸಮ್ಮರಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಕಣಿ ಅಂದರೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಬಟ್ ಡೈವರ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಯು ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅದು. Because of that probably, which also runs in my genes, somehow whenever I saw any geography, I always used to predict how water will come here. ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೊರೆದಿರುತ್ತೆ. ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಮಣ್ಣು ಕೊರೆದಿರೋದು ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್. ಇದೇನೋ ಒಂದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಐ ವಾಸ್ ವೆರಿ ನೈವ್, ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಏನೋ ಒಂದು ಇದಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ 2018 ಐ ಕೇಮ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ರಾಬರ್ಟ್ ಬಾಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಆನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ದರ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 1000 ಕೆರೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಇದ್ದವು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕುಂಟೆ. ಈ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೆರೆಗಳಂತಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಭಾಳ ಈಸಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 10 ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಡೆಬ್ರಿದು ಲೋಡ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, 10 ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5, 6, 10 ವೀಲ್ ಲಾರಿಗಳು ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಂಟೆಗಳು ಮುಚ್ಚೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕುಂಟೆಗಳು ಸರ್ವನಾಶ. ಈ ಥರ ಕುಂಟೆಗಳು ಒಂದೊಂದು ಹಳ್ಳಿಗೂ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ರಿಂದ 6 ಕುಂಟೆಗಳು ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ಹಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಯನ್ಸ್ ಕುಂಟೆ, ಗೋಕಟ್ಟೆ ಕುಂಟೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ಗೋಕಟ್ಟೆ ಗೋಕುಂಟೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೀತಾರೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳು ಅದೆಲ್ಲ, ಕೋಣನ ಕುಂಟೆ, ರೈಟ್? ಈ ಥರ ಕುಂಟೆಗಳು ಸುಮಾರಿದ್ದು. ಈ ಕುಂಟೆಗಳು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಿಸ್ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮಗೆ ಅದರದ್ದು ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ದೊಡ್ಡ ಕೆರೆಗಳನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಯಾವ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸ್ತಾವಲ್ಲ ಇವಾಗ, ಏನು ನಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಕೆರೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ವೇರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಪಾಂಜಸ್ ವಿಚ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲಡ್ ಮಿಟಿಗೇಷನ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕುಂಟೆ. ಈ ಕುಂಟೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಗಾಟ್ ಒನ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕುಂಟೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ 1/2 acre ಕುಂಟೆ ಇನ್ ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಚಲೋ ಲೆಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟೋರ್ ದಿಸ್. ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೀರು ಹರಿದೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಇದನ್ನು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಕುಂಟೆಗೆ ಬಿಡೋಣ, ಮೇ ಬಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಒಂದು 600 mm ಡಯಾ ಪೈಪ್, 2 ಅಡಿ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಬುದ್ಧಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೋಡ್ನ ಎತ್ತಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಹಂಪ್ ಥರ ಮಾಡಿ, ಹಂಪ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ನೀಟಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ರೋಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀರನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಗೆ ಮಾಡಿ, ಈ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಡೀಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 1/2 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೇನು ಜಾಸ್ತಿ. ಇದು ಬನ್ನೇರ್ಘಟ್ಟ ರೋಡ್. ರೋಹಿತಲ್ಲ, ಐ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ನೇಮ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 1/2 ಕೆರೆ ತುಂಬಿತು. ಸುಮಾರು ಒಂದು ಪಡಲ್ ನೀರಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ, ಒಂದು ಈ 4 ಇದಾಗೋಷ್ಟೇ ನೀರಿದ್ದಿದ್ದು. 1/2 ಕೆರೆ ತುಂಬಿಡ್ತು. ಎಕ್ಸೈಟ್ ಆಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್, ಓ ಕ್ಲೀನ್ ನೀರು ಬಂದು ತುಂಬಿದೆಯಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೂ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಸೀದಾ ಒಳಗೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಅದು ನಾಟ್ ವೆರಿ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಇದೇನಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪೈಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿಟ್ವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪೈಪ್ ಇಲ್ಲಿಟ್ವಿ. ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೆಡಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೆಶ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅದು ಇದು ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆರೆಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ದೊಡ್ಡ ರಾಕೆಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು 1/4 ಎಕರೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಟು ದ ಬ್ರಿಮ್ ಎಷ್ಟು ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಕೇವಲ ಒಂದು 3 ಲಕ್ಷ, ವಿತ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗು, ಪೈಪು, ಅದು ಎಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ 1/2 ಎಕರೆನ ಆಸ್ ಅ ಯಂಗ್ ಗೈ, ಐ ವಾಸ್ 10 years ಯಂಗರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟುಡೇ.
ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, 1 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 6 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು, 10 ಎಕರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 60 ಲಕ್ಷ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಕೀಡ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವತ್ತೆಲ್ಲಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಸ್ ಅ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕುಂಟೆ, ಪಾಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೇಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು we kind of put our lakes into 3 buckets. One were called the ponds, that is a kunte. Innondu dodda lakegalu which is about 3 acres. The other one is water holes. Bengaluru is surrounded by a lot of mini forests, right? Mini forests also have a lot of biodiversity. Thuralli forest ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು. Thuralli ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು. ಈ Thuralli ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ there is a lot of water holes for animals. So that is also something that we started restoring. Next, ಈ ಕೆರೆಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ the first activity which we do, so again coming back to what sir told, that journey has led us to restore about 25 dying lakes of Bengaluru. Kelavu, they were all silted. Why siltation happened was because upstream ಅಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಉಳ್ತಾರೆ, ಮಣ್ಣು ಉಳ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಾಗ ಇವಾಗೇನು ಮಳೆ ಬಂತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾರೆ. ಅಗೇನ್ ವೆರಿ ಹೈಲಿ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ಬಟ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಉಳ್ತಾರೆ ರಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟಾಪ್ 6 ಇಂಚಸ್ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟಾಪ್ 6 ಇಂಚಸ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾರ ಇರೋದೇ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚೋಗುತ್ತೆ. ಕೊಚ್ಚೋಗಿರುವಂಥ ನೀರೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದ ಟಾಪ್ 6 ಇಂಚಸ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ದ ಲೇಕ್ಸ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಲ್ಟೆಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಆ್ಯಸ್ ಆಫ್ ಟುಡೇ ಇಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ. ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ದೇ ಕೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವೆ ಇನ್ ದ ರಾಮನಗರ ಬೆಲ್ಟ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಾಮನಗರ ಬೆಲ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ಎಷ್ಟು ಗೋಕಟ್ಟೆಗಳಿದೆ, ಕಲ್ಯಾಣಿಗಳಿದೆ, ಕೆರೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿರುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಿದೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ಯಾರು ನಾನು ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸುಮಾರು ಕೆರೆಗಳಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇವನ್ ಹೋರ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಹಾಕಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಅವಾಗ ಹುಡುಕ್ಬೇಕದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಟೋನ್ ಎಚ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೆಂಗಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋದು ಅಂತಿದೆ. ರಿಮೋಟ್ ವಿಲೇಜಸ್ ಆಫ್ ರಾಮನಗರ, it is there. Ivattu we are identifying all of that so that we can work with multiple corporates to restore all of them back. Project ideation and survey happens to be a very key activity. Next, once this is done, we go in search of technology. ನಾವು ಇದಾದಮೇಲೆ ವಿ ಆರ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ NGO. ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ತನಕ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಸಮ್ ಮಾಡಲ್ ಇರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. GIS ಸರ್ವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ವಿ ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ 3D ಫೋಟೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ರಿ ವಿತ್ ದ ಡ್ರೋನ್ಸ್. ಇವತ್ತಿನ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾಡಿನ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಸರ್ಫೇಸ್, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊಲಿದು ಅದರದ್ದು ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲಿದೆ, ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಎಲಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಅದರದ್ದು ಕಾಂಟೂರ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಕಾಂಟೂರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ, ನಾವು ಕಾಂಟೂರ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಮೀಟ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಬೋದು ಸಿ ಲೆವೆಲ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೇಟಾ ವಿ ಗೆಟ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ಡ್ರೋನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಈ ಡ್ರೋನ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಫೋಟೋಸ್. ಡ್ರೋನನ್ನು ಯೂಶಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡ್ರೋನನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಹಿಂಗೆ ಹಾರಿಸ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು 10 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಇದ್ದರೆ ಟಕ್ 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 ಅಂತ ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ 1 ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಸ್ಟಿಚ್ ದಟ್, ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಲೈ, ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ಆಲ್ ದ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ಟ್. ಅದನ್ನು ವಾಪಸ್ ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್. ನಮ್ಮ ವಿಲೇಜ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆರೆ ಅಂತಿದ್ರೆ ಅದರ ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬೌಂಡ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಆಗಿಲ್ವಾ, ಈ ಕೆರೆದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಎಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ವಾಪಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಮೇಜಸ್ನ ಹಿಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ 20 years ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ, ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬಂತು, ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು. ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ thanks to sir and his team. I think he will talk definitely about this in his next session, which I am really hoping to hear from him. ಇದೆಲ್ಲ ಡೇಟಾ ನಮಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ we get all of this data in hand by doing something called a 3D ಫೋಟೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ರಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೂ 3D ಫೋಟೋಗ್ರಾಮ್ಯಾಟ್ರಿ ಮಾಡಿ, ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ನಮಗೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬಿಕೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಚೈನ್ ಹಿಡಿದು ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ರೇ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಪಸ್ ಫಿಸಿಕಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಸರ್ವೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟುಡೇ, ವಿ ಪ್ರೌಡ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ NGO. ಆಲ್ NGOs ಆರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಸಮ್ NGOs, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ NGO ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್, ಬಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ 3 things, 3 very important things. ಒಂದು, ಎನಿ ಲೇಕ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ರೈಟ್. ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಇಡಬೇಕು, ನೀರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ,
ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಅಡಿ ಫುಲ್ಲು ನೀರು ನಿಂತುಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ 2-3 ಅಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಗಳೇ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಅ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ NGO. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್. ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? MLAಗಳು, MP ಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಲೋಕಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳು, ಅಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೆಂಬರ್ಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹಸು ಮೇಯಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಹೀ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟು ಅಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಟು ಅಸ್. ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೋಷಿಯಲಿ ರೈಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯವರು ಬೇಕು, ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಕೆರೆ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ವಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸ್ಟೋರ್. ಅದರ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ವಾಪಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಹೆತ್ತಾಕ್ತಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎಕಾಲಜಿಕಲಿ ರೈಟ್. ಎಕಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಬೀಯಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಟ್ರೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನೇಟಿವ್ ಟು ದಟ್ ಏರಿಯಾ, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಿಶಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವು ಕ್ಯಾಟ್ ಫಿಶ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ technical people come together. That is a part of biology and zoology and all of that. They all have to come together, where a lot of study has to happen on marine life, aquatic life, life below water ಅಂತಾರೆ in the sustainable development goals ಅಲ್ಲಿ ಅದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನರಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಷ್ಟೋ ಮರಗಳು, ಹಳೆಯ ಮರಗಳು ಅದು ನಶಿಸಿ ಹೋಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್, ವಿ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ವೆರೈಟೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಬೇಕು? ಒಂದು ಹಲ್ಸ್ ನಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ, ಒಂದು ಮಾವು ನಟ್ ಕೊಡಪ್ಪ. ಬಟ್ ಎಬೋನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಮರ ಇದೆ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಎಬೋನಿ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಮರಗಳು ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಪುಸ್ತಕ ಓದಿದ್ದೀವಿ, ರೈಟ್? ಸಿಗ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಘಾಟ್ಸ್ ಈ ಏರಿಯಾದು ಮರಗಳದೆಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಆ್ಯಪಲ್. ಅದನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡ್ದಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಇದ್ದರೆ ಆನೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತನೇ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ IUCN ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಟ್ರೀ ವೆರೈಟೀಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನೇಟಿವ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮರಗಳನ್ನ ನಡ್ತೀವಿ ಅರೌಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬರೀ ನಡೋದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಂದು 3 years ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಥಿಂಗ್. ಹೌ ವಿ ಡೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಲೇಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಕೆರೆ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೆ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ 2ಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾನೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ, ಆ್ಯಂಡ್ Hinduism gives us a lot of freedom to believe the God that we want to. For me, my God is Mother Earth. Okay, my God is Mother Earth. One is I want to always worship her before I do anything to her. Second thing is the community part of it. I want the community to come together. ಇದರಲ್ಲಿ BJP ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಅದು ಆನ್ ಎ ಲೈಟರ್ ನೋಟ್, ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, MLA, MP and all of them. So all of those people come together for a common cause when it comes to water. ನೀರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ತಕರಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೋಡಿ ಸರ್, ಸರ್ವೆ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಕೆರೆದು 1 ಇಂಚು ಬಿಡೋಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ದಕ್ಕೆ 1 ಇಂಚಿಗೂ ನಾವು ತಕರಾರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಫಸ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇದು ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ ಅಂತ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ದೇ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ಲಿ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಸೇ ಸರ್ವೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಡಿವೀಡಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಗಲ್ ರಿಮೂವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಜಂಗಲ್ ರಿಮೂವಲ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್ ದಟ್ ಹವ್ ಕಮ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ವೇಸಿವ್. ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಜಾತಿಯ ಗ್ರಾಸಸ್ ಆಗಲಿ ಅದು ಇದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ವೀಡ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ವೆಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆರೆನೇ, ಚಿಕ್ಕಜಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೆರೆ ಇದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಡಿಗನಹಳ್ಳಿ. ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆರೆ ಇದು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸುವೇಜ್ ಫಿಲ್ಡ್ ಲೇಕ್. ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಏನೇನು ಗಲೀಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೇಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಡೆಡ್ ಬಾಡಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ, ಬಟ್ ಅದರ್ ದೆನ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೌಂಡ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕಸ್ ಆಫ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ಡೆಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಕನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್. ನಮ್ಮ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸ್ಲಜ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಲಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಲಜ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಸೋಪ್ ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ದ ಮಿನರಲ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೋಪು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಲೇಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಲಜ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ದರ್ ಇಸ್ 3 layers. ಒಂದು ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಪರ್ಮಿಯೇಬಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಡನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ರಾಗಿ ಬೆಳೆದಾಗ ಬಂದು ಸೇರಿದ್ದು ಅದು.
ಅದಾದ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಬಂತು. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಯಿಲಿ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅದನ್ನು ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಹಿಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಪತ್ತ ಒಂದು ತಿಂಗ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪತ್ತೊಂದು ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸುವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಇಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಬಿಫೋರ್ ವಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಸಿಲ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಸ್ಟ್ ಡಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಟ್. ಈ ಸ್ಲಡ್ಜನ್ನು ತೆಗೆಯೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ತೆಗೆದು ಒಂದು ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಡ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ತೆಗೆದು ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್, ತುಂಬ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫರ್ಟೈಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅರ್ಬನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಕೂಡ ಸುಮಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿದೆ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ 900 ಫೀಟ್ ಅಂತಾರೆ. 900 ಫೀಟ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿ ವಾಟರ್ ಇಟ್, ದೆನ್ ಡಿ ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇಟ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಲಡ್ಜ್. ನೋಡಿ, ಇದ್ರದ್ದು ಬೂಮ್ ಹೈಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ 20 ಫೀಟ್. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಅಡಿಯಷ್ಟು ಬರೀ ಸ್ಲಡ್ಜೇ ಇರುತ್ತೆ. 6 ಅಡಿ ಅಂದರೆ ನನಗಿಂತ ಹೈಟ್ ಅಷ್ಟು ಸ್ಲಡ್ಜು. 16 acres, 6 feet. Just imagine what is the quantum of sludge that is there accumulated here, right? ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು, this is the army lake that sir was talking. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಡ್ಜ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿ. ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಆರ್ಮಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್. ಅಗೇನ್ ಅವ್ರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಸೋಪ್ ನೀರು, ಕೈ ತೊಳೆದಿರೋದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿರೋದು, ಅದೇ. ಫ್ರಾತಿಂಗ್ ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ? ಬೆಳಂದೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಫ್ರಾತ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಂ, ಕರೆಕ್ಟ್, ಸೋಪ್ ವಾಟ್ರೆ. ಬಟ್ ಫ್ರಾತ್ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ನಾವು ಸೋಪ್ ವಾಟರ್ನ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಿ ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ, ತಿರುಗಿಸಿದ್ರೆ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಕೆರೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಸೋಪ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಶ್ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಿರುಗುತ್ತೆ, ನೀರು ತಿರುಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಿರ್ಲ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೊರೆ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಿಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. No, it's solved to a very large extent. They are restoring both of those lakes, so it will be done. So once our sludge, future you may explain. It is the further prevention. we are talking about it, right? Sorry, we are running out of time. Okay, so sludge ಎಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಆ ಕೆರೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋದು ಹಿಂಗೆ. ಇದು ಸಿಲ್ಟ್. ಇನ್ನೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದಟ್ ಲೆವೆಲ್, ರೈಟ್? ಇದು ಸಿಲ್ಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಸ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಆಲ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್. ಇದನ್ನು ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆಚೆ ಕಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಫರ್ಟೈಲ್ ಸಾಯಿಲ್, ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಹೋಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್. ಇವತ್ತಿನ ಕೆರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಡಿಸಿಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಕೆರೆ? ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮ್ಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಕೆರೆ? ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕು ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್. ಓಕೆ, ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕೆರೆನೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೂ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಕೆರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕೆರೆಗಳು ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ. ನಮಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದಷ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳಿರಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಜಿಮ್ ಇರಬೇಕು, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಏರಿಯಾ ಇರಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು, ರೈಟ್? ನೌ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಟು ರಿಕ್ರಿಯೇಷನ್. With that, all the other things come into picture. With sludge, if there is no percolation, then what is the point? Correct? Sludge ತೆಗೆದ್ರೆ there is no point, right? So all of these things, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್. ಅವತ್ತಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೇನ್ ಬಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದರು. ಕೆರೆ ಏರಿ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಬಂಡ್. ಆ ಏರಿ ರೋಡ್ ಆಯಿತು, ಈ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ಏನಿದೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಪಾತ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲೇಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮೇನ್ ಬಂಡ್ ಏನಂದರೆ ಮೇಲಿಂದ ಹರಿದು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೊಡೆದಿಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಬಂಡ್. ದೆನ್ ದ ರಿಂಗ್ ಬಂಡ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್, ಬಟ್ it allows you to go for a walk and for recreation. Next. I thought lake is towards water, to provide water to citizens, drinking water. In Bengaluru, the difference, it's different. In Bengaluru, it is not. No, we are not getting water from this one. Hope Right? you may reach there. We may reach there. But ಅದೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ 18 acres. 18 acres ಆದಮೇಲೆ ರೋಡೇ ಅದು. ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. I thought objective of your No, the objective previously was agriculture. ಅವಾಗ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಟುಡೇ drinking water and other waters. ಅದೇ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ, ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ತುಂಬಿದ್ರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದು ಸಾಕಾಗೋದು ಓನ್ಲಿ 14 days, ರೈಟ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎನಫ್ ಫಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಓನ್ಲಿ 14 days. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಕಾವೇರಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ರೀಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ವೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇಸ್ ಆಫ್ ರೀಕಂಡೀಷನಿಂಗ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನೀರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದೀಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಹ್ಯೂಮ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ರೋ ಇಟ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸೋ ಕ್ರೌಡೆಡ್ ಆಲ್ ಅರೌಂಡ್. ವೇರ್ ಡು ಯು
push the water. No, the water comes into the lake. We don't push it out. Afterwards. Yeah. First you have to remove the Remove ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಏನ್ throw ಮಾಡ್ತಾರೆ? the existing water out. ಹಾಂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕೋಡಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಟ್ ಐ ಸೋಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಈವನ್ ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಅಪ್ಸ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಪಂಪ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಮೆಮೊರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೀರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಯಾಕಂದರೆ ದ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ದ ಎಲಿವೇಷನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಮೆಮೊರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಲ್ಟ್ ಬಂದ್ರೂ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೇ ಅದು ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪುಟ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಆವಾಗ ನಾನು ಐ ವಾಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಆರ್ಮಿ ಲೇಕ್, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಆರ್ಮಿ ಲೇಕ್ ಲುಕ್ಸ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಲ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಐ ವಾಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್. As good. This is, we can go and drink water from this. This is as good. And unexpected, but this looks in the shape of a heart. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಿನಿಟಿ ಸರ್ಕಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಾರ್ಟ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಹಾರ್ಟ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸರ್ವ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದೆ ಅದರದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಇವಾಗ ಆರ್ಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಾಗಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಮಿಸ್ಟರ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ. ಎಸ್, ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ರಿವೆಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ದಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಲೇಕ್. ಅಗೇನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್. ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದ ನೋಡಿ ಕೀತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕ್. ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಆನ್ ಟಾಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟಾಪ್ ಟು ದ ಲೇಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಬಿಲ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇವಾಗ ಅಗೇನ್ ಫೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು ಕಾರಣದಿಂದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ನೊಂದು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸುಮಾರಷ್ಟು ನಮ್ಮ KEB ಅವರು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪೋಲ್ಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟು ಅಂತ. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೆರೆ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ 1, 2, 3, 4 ಅಂತ ಈ ಥರ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 1 ಅಡಿ, 2 ಅಡಿ, 3 ಅಡಿ, 4 ಅಡಿಗೆ. ಒಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್. ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರು ನೋಡಿದಾಗ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನೀರೊಳಗೆ ನುಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಪಟ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರ ಪಾದ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 10 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. 10, 11, 12, 13, 14, ರೈಟ್? 10 feet ಆಫ್ ವಾಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌವ್ ಅಸ್. ಸೊ ದೂರದಿಂದನೇ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ದಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ 10 ಅಡಿ ನೀರಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದನ್ನು ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಜುಗಾಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋರಿರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೋಗಿರ್ತವೆ, ಅದನ್ನೇ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಹಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಇಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಷ್ಟಾದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ NSS, ಕಾಲೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಸ್ಟೋರೇಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೂ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೇಟಿವ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶ್ರಬ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಗಿಡ ನೆಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರನೇ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಟರ್ಫ್ಲೈಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸರ್ ವಿಲ್ ನೋ ಬೆಟರ್. ನೀವು ಅವರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಮರಗಳಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಶ್ರಬ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಹೋಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇದು ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಅಂಡರ್ ರೇಟೆಡ್. ಪೀಪಲ್ ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಏನದು ವರ್ಲ್ಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂಗೆ ಮರನೇ ನೆಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮರನೇ ನೆಡಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಮರಗಳು, ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಶ್ರಬ್ಸ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿ ರಿಯಲಿ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಬಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಎಲ್ಲ 3 ಲೇಯರಲ್ಲೂ ಗಿಡಗಳು ನೆಡ್ತೀವಿ. 30 ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಈ ಸಣ್ಣ ಫಲ, ಸೀತಾಫಲ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು 20 ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನೆಡ್ತೀವಿ, ಅದರ ಮಧ್ಯಗಳು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ಅ 3 layer ಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಡೂ ಸೊ ದಟ್ ಮಂಗನಿಗೂ ಆಗಬೇಕು, ಬಟರ್ಫ್ಲೈಗೂ ಆಗಬೇಕು. ಇಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಕರಿತೀವಿ, ಬರಪ್ಪ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಅಂತ. ಅವತ್ತು ಆಸ್ ಅ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಡ್ ದ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ವಿತ್ ಅಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಪೈ, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ರಾಜ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಕೀಪ್ ಕಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಸ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ಸ್. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಇದು ಇಂಥ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲೇಕ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ಸ್. ನಮಗೆ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಸೆಟ್ ಟು ದ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಗೇನ್ ಯಾರು ಜನ ಓಡಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪೊದೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಗಾಂಜಾ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು. ಸೊ ಈ ಥರ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹೌ ಡು ಯು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೋಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ? ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಸಿ, we have a lot of initiatives that we keep doing. We do more than 1.5 lakh hours of volunteering every year. ಸೊ ನಾವು ಇವಾಗೇನು 25 ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಆ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರೆಗೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಗಿ ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅವತ್ತು ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿತೀವಿ, ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಚೇಂಜ್ನ ಓವರ್ ನೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಬಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಆಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್
ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಉಚ್ಚೋಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಗಲೀಜು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಮಾಡಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಕಾಡಗೇನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಉಚ್ಚೋಯ್ತಾ ಇದ್ದ. ಯಾಕಪ್ಪ ಉಚ್ಚೋಯ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವನು? ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸೋ ಅರಗೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಕ್ ಸೆನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, ನನ್ನನ್ನು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ನೀನು, ಯಾರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆರೆ ಮಾಡಿದೆ ನೀನು, ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ನೀನು ಕೆರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಾನು. ಕೆರೆ ತುಂಬಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಹಾಂ, ಸೊ ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಜನ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಹಾಂ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಆ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಾನೇನು ಕೆರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೇಕ್ ಇನ್ ಬೆಂಗಳೂರು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ನಾವು ಮನುಷ್ಯರೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ವೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್? ಆಮೇಲೆ ನಾವು BBMP ಬಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಕೆರೆಗಳು ಒಂದಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಿಕಾರಿಪಾಳ್ಯ ಅಂತ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಅಲ್ಲಿ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೇಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಕಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ, ಈ ಕಡೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ರೋಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಮುಂಚೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು, ಬಟ್ ಕೆರೆಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು, ಕೆರೆಗೆ ಕೆರೆನೇ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಳ್ಳಿಯವ್ರು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು, ನೋಡಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡಾಡ್ರಿ, ಕೆರೆನ ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನು ಐಲ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಟುಡೇ ವೆಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಫುಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಜಿನ್ ಐಲ್ಯಾಂಡ್. ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಬಿಲೀವೇಬಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಟ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಗೇನ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅ ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಕ್ಲೀನರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಅ ಲೇಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹುಣ್ಸ್ಮಾರ್ನಹಳ್ಳಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಏರ್ ಶೋ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ಏರ್ ಶೋ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್, ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ ದ ಲೇಕ್ ಬಂಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಲೇಕ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೈ ಅಸ್ ಇನ್ 2022-23. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಹೆಗ್ಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ಆಲ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಸ್ ರೀ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀ-ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಡೇಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೆಂಪೇಗೌಡ engineered it in a certain way, but today re-engineering it so that it will last for the next 50 years, that is very important. So ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದು ಕೆರೆನ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇರ್ ಆಲ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್, 1.5 ಎಕರೆ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೆಳಗಡೆ ತನಕನೂ ಕೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬರೋದು ಬೇಡಪ್ಪ ನೀವು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಕೆರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಗ್ರೀನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕೆರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು, ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂವೇಜ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂವೇಜ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಕೆರೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ. ಸೂವೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಎ ಸಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಟು ದ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಲೇಕ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡರ್ಟಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ಪಂಪ್ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸಿಲ್ಟ್ ಬಂದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೀ-ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಲೇಕ್. This is one of our most proudest project that we had done, which is in Mysore, Nanjangudalli. This is called Arasane Kere, 1080 acre lake. So two things that we did. One is 11 acre, which is this 11 acres that you can see here. This 11 acres was excavated to about 1.5 meters excavation ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇನ್ಲೆಟಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಹೂಳು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದಿದ್ವಿ. Everything is funded by CSR. I will show you who funded all of this. ಲಾಸ್ಟ್ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಟೈರ್ 1080 ಏಕರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀರಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is where Maharaja came for inauguration, and this is the most prized possession of us, the topmost lake of Bengaluru, and that is how it looks. Next, and that is how it actually looked previously. Ingittu adradu video ide, you can share it. Next, so again Uttari Dinepalya's lake. ಕಾಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ನಾನೇನು ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ, ದ ಸ್ಲಜ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ 2 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ. ಇದನ್ನು ವಿ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ದಟ್ ಲೇಕ್. ಅಗೇನ್ ಕಸ್ತೂರಿ ನಗರ ಆ್ಯಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. BBMP ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳಹರಿವು ಮತ್ತು ಹೊರಹರಿವು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಇದನ್ನು ಕೆರೆ ಅಂತ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಟ್ 7 acres ವಾಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೇವ್ ಅಸ್ ಅ NOC. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಗೇನ್ ವಿ ಶೋಡ್ ದಟ್ ಒಳಹರಿವು ಕೂಡ ಇದೆ, ಹೊರಹರಿವು ಕೂಡ ಇದೆ, ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂಗಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗನ ನೀಟಾಗಿ ತುಂಬಿಸಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಳೆಗೆ ಆಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದಷ್ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೇಕ್. ಇವತ್ತು ಹೋದರೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಅಡಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಕೊಡಿ
ಕೊಡಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಕೆರೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇನ್ನು ಮಳೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಕೊಡಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೂತನಹಳ್ಳಿ, ಉದ್ಬೂರ್ ಅಂತ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ. ಎಕ್ಸಸ್ ಇದಾಗಿ ಬಂಡು ಹೊಡೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಬಂಡ್ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಕೇರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್. ವಿ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ಇನ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಔಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ವೇ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಯಾ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆವಿ ರೇನ್ಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಓವರ್ಫ್ಲೋ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೇಕ್ ಬಿಲೋ ದಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೇಕ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲೇಕ್ ಬಿಲೋ ದಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಲೇಕ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ. ಒಂದು ಕೆರೆ ತುಂಬುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪೆನ್ನಾರ್, ಪಾಲಾರ್ ರಿವರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಕುಂಟೆಗಳು, ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕುಂಟೆಗಳನ್ನ ರಿಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಸುಂದರವನ ಕೆರೆ ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಡಿಡ್, ಶಾನ್ಭೋಗ್ನಹಳ್ಳಿ, ಬನ್ನೇರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶಾನ್ಭೋಗ್ನಹಳ್ಳಿ ಅಂತಿದೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೇಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿಡ ಬಂದಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಬಿಫೋರ್, ಇಲ್ಲೇನು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮುಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಿಡ ಇದೆ. ಮುಂಚೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಇತ್ತು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಈ 4 ಟೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನೀರೆಲ್ಲೋ ಕಾರ್ನರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ತೆಗೆದು ಈ ಥರ ಬಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಫೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಕೆರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದವನು ರೋಹಿತ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕೆರೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಬರೀ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಂತೆ ಅದು ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಗಿಡ ಶುರು ಆಗೋದಿಲ್ವಾ? ಮೀನು ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ವಿತ್ ಫಿಶಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ಸೊಳ್ಳೆದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಆಮೇಲೆ ಸಿಟಿಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ವಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಲೇಕ್, ಸಿಟಿಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಮೀನು ಬದುಕಿದೆಯೋ ಸತ್ತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂವೇಜ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೀನು ಬರುವಂಥದ್ದೇ. ಕ್ಲೀನ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಾರ್ವಾಗೆ ಅಷ್ಟು it really does not take so much breeding that happens there. So Army Lake is a classic example where the wetland alli the water keeps flowing outside. Wetland also has a lot of fishes there. Wetland fishes are much bigger than the well yavagadru banni kerege, we will show you. Wetland fishes are much bigger than the main lake fishes. Even you, once you start a project, you take local people into confidence. Will they take some ownership and see that? Yeah, they do. At least they have So to the take project some ideation, right? It goes back to the project ideation. No, but at the end also you We have- do the lake only if they are ready to do all of this. Okay. ಇದು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬರಬೇಕು. ಗುರು ಸರ್, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆರೆ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು. Next. And now you have a big list ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಳಿರೋದು. ಯಾ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಪಾಂಡ್ ಅಂತ. ಇದು ಬಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಯು ಸಾಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಇಟ್ ವಾಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಿಯರ್. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಶೆಡ್ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಇತ್ತು. 6 ತಿಂಗಳು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ 1 acre ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಕುಂಟೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, 1 acre ಇದ್ದಿದ್ದು 50% ವಾಸ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಡ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಡಿಸಿ ಒಂದೇ ಮಳೆಗಾಲಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಸೆಂಡ್ ದೆಮ್ ಆನ್? ಗುಂಡಾಗಿರಿ ಇರಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ? ನಾನೊಬ್ಬ ಗುಂಡ, ಅವನೊಬ್ಬ ಗುಂಡ. ಗುಂಡಗಿರಿ ಇಲ್ಲ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗುಂಡಗಿರಿ, ದರ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸಿವಿಯರೆನ್ಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ಜಾನ್ವರಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ದಟ್ ಎನ್ಕ್ರೋಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಟಿಲ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಇನ್ ದಟ್, ಫ್ರಮ್ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಟು RI ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ದ ಓನರ್, ಎವ್ರಿ ಡೇ ವಿ ಕಾಲ್ ಹಿಮ್. ಇವತ್ತು ಬಂದು ಅವ್ರ ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಹಾಕ್ಬಿಡು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಪ್ಪ ಗುರು ಹೇಗಿದೆ, ಆರಾಮಾಗಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಗುಂಡಗಿರಿ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್. ದರ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ರೂಲ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಥವಾ are you trying to bring some system so that there are a lot of systems. Government has to also support. So lately what has happened, I will tell you, in the last 2 years I am a part of the RDPR, the Rural Development Panchayat Raj, which has made us, given us some direction, telling that ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವೆಲ್ಲ ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, find all of these things and tell us. And the CEO, who is an IAS cadre, she has given a direction to everyone, telling that in the next 6 months I don't want any encroachment in the lake. So if it is coming from the CEO side, the IAS side, then the EOs, then everyone, Panchayat PDOs and all of them have to work. So ಹಿಂಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಡಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಪಟ್ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಗೇಮ್ ಆಫ್ ಟಾಪ್ ಡೌನ್ ಆರ್ ಬಾಟಮ್ ಅಪ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ, ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಡಾಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್
ಇದೆಲ್ಲ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಇದು ತುರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಾಟರ್ ಹೋಲ್. ಇದು ತುರಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ಟಿಂಗ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಅಕೇಶಿಯಾಸ್ ಟ್ರೀಸ್, ನೀಲಗಿರಿ ಟ್ರೀಸ್. ಸಾರಿ ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ನೀಲಗಿರಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ವಿಲ್ ಗೋ. Nilgiri takes lot of water, they say. Next. This is Anchetti anta Tamil Nadu only forest, again water hole that we have created. Next. These are all, they are the main beneficiaries of our water holes. ಗೋಕಟ್ಟೆನ ವಾಪಸ್ ಗೋಕಟ್ಟೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ವಾಲಂಟಿಯರಿಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಟುಮಾರೋ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೇಕ್ ಕ್ಲೀನ್ ಅಪ್ ಡ್ರೈವ್. ಟುಮಾರೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 2 events in 2 different lakes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಫ್ರೈಡೇ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎನ್ ಇವೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮಗೆ ಮೀಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಒಂದಷ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫಂಡೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ CSR. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿನೂ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು CSR ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆ 1080 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಕಾರ್ಡಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಫಂಡೆಡ್ ಬೈ ಬಕಾರ್ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುಡೇ ಬಕಾರ್ಡಿ is water positive because of that project, and they claim in their ESG reports that they are water positive because of that project. And ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೋಟಿಂಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಹುಚ್ಚು. ಸೊ ಇದು 1080 ಎಕರೆ ಕೆರೆ ವಿಚ್ ವಿ ರಿಸ್ಟೋರ್ಡ್. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಅದರ ಥಾರ್ ಇತ್ತು ಮುಂಚೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ರು. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ಕಾರೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೋಟಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ರೈತರು ನೋಡಿ, ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಕಿತಾಪತಿಯಿಂದ ಪಾಪ ಎಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೈತರ ಜಮೀನಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ಅವರ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ. Patiently listening to me. Join hands with us and let's make India the best country in the world. That's my dream. We want to be water positive. We want to be a clean country. We want to live a country which all of us should be very proud about. So ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲೂ ಕಸ ಗಲೀಜು ಅದು ಇದು ಇರಬಾರ್ದು. My only question is how to prevent drought again? How to prevent droughts is by water conservation only. Water conservation. You have to. This one won't help. But water table will go up. Water table will go up. ಬರೀ ಕೆರೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. You have to catch the rain where it falls. That's the most important thing. I spoke about the 95% runoff. That 95% runoff has to be put into the earth. Okay, there was another very interesting article that came out 2 days back by IIT Roorkee. IIT Roorkee told that Ganga actually does not flow because of the glaciers. You read this? Ganga does not flow because of the glaciers. It actually flows because of the underground water, underground recharge. So ground water recharge ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು through the aquifers, ಅದು ಸೈಡ್ ವೇಸ್ ಪರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಗಂಗಾ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕುಮುದ್ವತಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್. ಕುಮುದ್ವತಿ ರಿವರ್ ಇದೆ, right? So there IIHV, which is a part of Sri Sri Ravi Shankar, they are also trying to do a lot of recharge on either sides of the lake, of the river, so that tomorrow when either side of the river becomes water positive, then the percolation will be lateral, not bottom wise. Lateral percolation ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ. Lateral percolation ಆದಾಗ ರಿವರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. Yes, all of that definitely helps. Lake is a part, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಟೈರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೇಕ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್. Sorry, I have taken a lot of your time. Namaskara. Today we had a very interesting, very informative talk, very inspiring talk by Gurunandan Rao and his team. We have been facilitated by his team. We started off with the importance of water, where it is coming from, why the water is so expensive in Bengaluru because of the high elevation. It's around 3,000 feet. We used to feed whenever I fly in the airport. The altitude is around 2,980 feet. Okay, so that's one of the disadvantages. And the other hand is that we generate plenty of sewage water, and that can go by gravity to other places. We can irrigate a lot of areas around Bangalore. That's one another advantage. And we also we always blame PWSS because if you don't get any tap water, and then we blame that, but it's doing a lot of work as well. We are also trying to do some instrumentation of one of the last pumping station near last pumping station in the place called near this Jyoti Engineering Colleges, where we wanted to monitor the health of this, how the huge pumping station.
Okay. And we also learned about, you spoke about the river system, which was feeding almost like a 200 plus lakes, which was all man-made lakes, which were basically meant for irrigation. So now the purpose is restoration. So how the various process of restorations take place, starting from the identifying the various lakes, kere, katte, bavi, well, these are all water bodies, which was used, and why Bengaluru lives in the flooding situation. What are the main reason? So this restoration of the lakes and all these things will lead us to some sort of reduce all these kind of natural calamities we face during the heavy monsoons. And he has very elaborately talked about how he has restored close to around 20 plus lakes in Bengaluru. And where these are basic purpose is basically as some kind of entertainment. That's what the whole purpose. Of course, apart from recharging the ground level waters. But if you look at the lakes in the villages, it's a totally different. It's a living entity. The entire village, depends on the lakes. So I am from the village. I learned how to naturally swim in the lake. Okay, we learned how to fish in the lakes, and then these lakes were used for irrigating the plots. Whether the lake is full or not, but it was always useful. Many a times I was seeing that during the drought season, the entire lakes get dried up, and the people cultivate this katlekal. Okay, so whether the lake is full or empty, it is useful. Okay, and all the festivities actually is all centered around these lakes. Okay, lake is a part and parcel of the village life, whereas in the